Hello, friends. Very well, welcome to all of you in MSc Computer Science part first. Today we have to start our chapter number 1 of subject database technologies. Our first chapter is that introduction to NoSQL, that is no relational SQL. SQL stands for structured query language there. Within this chapter, we have to discuss on following points in which why there is no SQL, then aggregate data models, data modeling details, distribution model, consistency, version stamp, and MapReduce there. So our title of our chapter is that Introduction to NoSQL. So here question arises, what is NoSQL there? No stands for there is a non, that is a non-relational database or non-SQL there. Basically, non-SQL is used to store the data in the format other than relational tables. If we look towards our databases, which are relational there, relational database management system, which already we have discussed in our graduation level, we know that there is a relation there. बघा तुम्हाला रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम आठवत आहे का की ज्याच्यामध्ये रिलेशनच्या बेसवरती डेटा त्या ठिकाणी ऍक्सेस केला जायचा ज्यामध्ये वन टू वन टू मेनी मेनी टू वन अँड मेनी टू मेनी these are relationships used there, and on the basis of these relationships the storing and accessing procedure of data was happen there. Are you listen me? Okay. गैले तुझ्या माईक मधून आवाज येतोय बहुतेक कशाचा तरी. हा ठीक आहे. हो सर म्यूट करतो. हा म्यूट करा किंवा चालू असेल तर आवाज येणार नाही याची काळजी घ्या. ठीक आहे. बघा फॉर दॅट पर्पज relational databases was used there. So here question, why new database is required here, or why not relational instead of relational data? For almost as long as we have been seen in the software profession, we know that the relational databases have been default choice for data storage there, but especially in the world of enterprise application, if we are an architecture starting a new project, you have only one choice there with relational databases to be used. Means what? There have been times when database technology comes in picture and takes the piece of action, but these alternatives never got anywhere. After such a long period of dominance and the current excitement about the NoSQL, database comes as a surprise.
So in this chapter, we will going to explore that why relational database becomes so dominant and why we think the current rise of NoSQL database. Means what? Why instead of relational database, NoSQL is comes here. So is a definitely value of relational database there. Relational databases have become such as embedded part of our computing culture. That is, it is easy to take them for granted. It's therefore useful to revisit the benefits of relational database there. So we know that getting the persistent data means what? Probably the most obvious value of database teachers have the notion of two areas. First volatile, that is a main memory, and larger but slower backing store. Main memory is the both limited in space and loses all data. When we lose the power or something bad happens there to the operating system, therefore to keep the data around, we write it to backing store. Commonly seen these days, this can be persistent memory. बघा माझा आवाज येतोय ना तुम्हाला सगळ्यांना? Yes or no? Yes. Are you listen me? Yes, बघा we know that the value of relational database. Relational database म्हणजे कम्प्युटिंग कल्चर मध्ये रिलेशनल डेटाबेसचं महत्व होतच किंवा आहेच. म्हणजे जनरली ऑब्विसली जेव्हा लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा त्या ठिकाणी स्टोअर करायचा असेल, परसिस्टंट डेटा त्या ठिकाणी असेल, त्यावेळेस रिलेशनल डेटाबेसेस हे वापरले जायचे किंवा वापरले जातात. आणि याच्यामध्ये जी काही मेन मेमरी आहे, इट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. Means what? We know that when we talk about the productivity applications, system for most enterprise application, however, backing store in the database. So the database allows more flexibility than file system in storing the large amount of data. Means what? बघा एखादी फाईल मध्ये जसा डेटा स्टोअर केला जातो, त्याच पद्धतीनं जेव्हा लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा असेल तर या फ्लेक्झिबिलिटी साठी डेटाबेस कॉन्सेप्ट इज कसे आहे, मोर फ्लेक्झिबल आहे. आणि फॉर दॅट पर्पज देर इज अ टू ऍक्सेस दी तुम्हाला मी काही सांगतो आहे लक्षात येत आहे ना? पण hello, our next point is that concurrency. We know that enterprise application tend to have many people that looking at the somebody of data at once, possibly modify the data. Most of time they are working on different areas of that data, but occasionally they operate on the same bit of data. And to avoid डबल बुकिंग ऑफ हॉटेल बुकिंग. बघा म्हणजे कधी कधी काय होतं, कॉन्करन्सी म्हणजे काय, व्हेन देर इज अ सायमल्टेनियस ऍक्सेस और सायमल्टेनियसली जेव्हा गोष्टी घडतात त्याला कॉन्करंट म्हणतो आपण. मग आता कधी कधी काय होतं, एकाच ठिकाणचा सेम डेटा पॉसिबली एकाच वेळेस दोघं जण मॉडिफाय करायला जातात. ऑर इन अदर हँड सपोज डिफरंट डेटा सेम डेटावरती डिफरंट ऑकेजनली काय केलं जातं, सेम पीस ऑफ डेटा त्या ठिकाणी काय केला जातो, ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि मग यावेळेस काय होतं, देयर इज अ लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन जर असेल तर त्याच्या कम्युनिकेशन मध्ये अडचण येतं. म्हणजे याचं बेस्ट उदाहरण कसं, सपोज एखाद्या हॉटेलमध्ये एखाद्याने रूम बुक केली आणि एकच रूम दोघांनी बुक केली आणि एकाच वेळेस दोघही त्या हॉटेलमध्ये गेले, तर एका वेळी एक रूम दोन लोकांना मिळेल का?
सांगा तुम्ही. इज इट पॉसिबल? No. नाही, आहे का नाही? त्यासाठी काय देर इज अ Yes. So for that purpose, lot of users and other systems where they are work concurrently. That time, same like hotel room, bad things is to be happen. So relational database help handle this, controlling all access to their data through the transactions. We have already seen the transaction concept in graduation level. So to handle the transactional system, it will so transaction plays a role which is too much important. Means what? Why it is plays an important role का म्हणता येईल तर बघा एक जर इन वर्किंग स्टेज मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन करून त्यामध्ये 1 by 1 ट्रान्झॅक्शन करायला लागतात परफॉर्म करायला. कॉन्करन्सी समजली तुम्हाला? अरे गॉट दी कॉन्फरन्सी. Yes. कॉन्करन्सी मध्ये कुणाला काय अडचण? इंटिग्रेशन बघा. Integration means what? If there is a multiple applications there, so there is a need of to collaborate in order to get things done. So this kind of inter-application collaboration application are need to use the same data and updates made through the one application that have to be visible to others. Means what? जे application आपण यूज करतो आहे ते अदर लोकांना कसं असलं पाहिजे? विजिबल. Yes. Integration. Got it? Means what? Multiple application in the same way that is handle multiple user in the single application. Multiple user त्या ठिकाणी काय करायचे? सिंगल ऍप्लिकेशन मध्ये काय करायचे? हँडल करायचे. आर यू गॉट इट? Yes. So we know that relational databases have success because they provide us the core benefits that outlined earlier in most of in the standard way. As a result of the standard, professionals can learn the basic relational model and apply it in many projects. Although there are differences between different relational databases, core mechanism remain the same. So different vendors of SQL dialects are same way. Why it is स्टँडर्ड मॉडेल? त्याला स्टँडर्ड मॉडेल का म्हणायचं तर बघा त्याच्यामध्ये जे काही बेसिक रिलेशनशिपची जी काही कन्सेप्ट वापरलेली आहे तर त्या बेसिक रिलेशनशिपच्या कन्सेप्ट मुळे डेव्हलपर्स आणि जे काही डेटाबेसचे प्रोफेशनल्स आहे core mechanism समजून when they going to access or to perform any operation with that data, it will be easier. So that's why the value of relational databases is the standard model.
It act as a these are the four core values of relational databases. समजले का? Persistent data, concurrency, integration आणि स्टँडर्ड मॉडेल, हे चार मेन व्हॅल्यू जो आहेत रिलेशनल डेटाबेसेसच्या. आर यू गॉट इट? Yes Hello, or hello, no? sir. Can you repeat? Yes, why not? Which point you have not understand? की सगळं सांग. सगळं ठीक आहे सांगा बघा, sir. ठीक आहे, काही हरकत नाही. बघा, मी our point is that the value of relational databases. बघा, नो एसक्यूएल येण्याच्या अगोदर ही जी काही रिलेशनल डेटाबेस आहे, ही जी काही कन्सेप्ट एम्बेडेड पार्ट ऑफ आवर कम्प्युटिंग कल्चर, आपल्या कम्प्युटिंग कल्चरचा तो एम्बेडेड पार्ट म्हणून ऍक्ट झालेला आहे. मग असं का? तर बिकॉज इट गिव्स फ्यू बेनिफिट्स देअर, लाईक देर इज अ गेटिंग द पर्सिस्टंट डेटा. त्यातला पहिला पॉइंट आहे पर्सिस्टंट डेटा. पर्सिस्टंट डेटा मीन्स व्हॉट? बघा, प्रोबॅबली मोस्ट ऑफ ऑब्वियस व्हॅल्यू ऑफ डेटाबेस इज कीपिंग द लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा. डेटाबेसची मेन पर्पज आहे की लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा त्या ठिकाणी काय करणं, स्टोअर करणं. बट व्हेन ऑफ डेटा असेल आणि जर तो आपल्याला ऍक्सेस करायचा असेल, तर मग रिलेशनल डेटाबेसची जे काही मेकॅनिझम आहे, इट अलाउज अस टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस क्विकली अँड इझिली. That's why it is the persistent. पहिला पॉइंट क्लिअर सुमित? Yes, sir. Yes or? हा. दुसरा Yes, मुद्दा sir. मी सांगितला कॉन्करन्सी. बघा, कॉन्करन्सी मीन्स व्हॉट? बघा, जसं मी मगाशी आपण उदाहरण बघितलं, एरियामध्ये दोन लोक काम करत आहे, बट दे ऑपरेट ऑन दी सेम डेटा. मग दोघही सेम डेटा ऑपरेट करत आहे. मग त्यावेळेस काय होतं, इफ दे डोंट हॅव कम्युनिकेशन ऑर इंटरॅक्शन बिटवीन, पण त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन नसेल, तर तो डेटा ऍक्सेस करताना अडचणी येतात. त्या अडचणी रिलेशनल डेटाबेस मध्ये रिलेशन वापरण्यामुळे काय होतात, अवॉइड होतात. मग कशा अवॉइड होतात? याचं बेस्ट, सपोज एखाद्या हॉटेलमध्ये एकच रूम दोन लोकांनी बुक केली आणि सेम टाइम दोघं ती रूम मागायला गेले, तर ती एका वेळी दोघांना मिळू शकत नाही. त्यांना दोघांना इंटरॅक्शन, अशा पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन, याला म्हणायचं कॉन्करन्सी. दुसरा मुद्दा क्लिअर? हॅलो सर, आवाज नाही येते. सेकंड, हा, सेकंड पॉइंट समजला बाळा कॉन्करन्सीचा? हो हो हो. हा. तिसरा इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट? बघा, देर आर डिफरंट टीम्स and going to access the multiple applications. Multiple different teams आहेत. मग अशा वेळी डेटाबेस ऍक्सेस करत असताना मल्टिपल ऍप्लिकेशन असतील आणि युजर्स पण डिफरंट असतील, तर देर इज अ वन सिंगल ऍप्लिकेशन दॅट प्रोव्हाइड्स द इंटिग्रिटी टू देम. इंटिग्रेशन म्हणजे एकत्र, पूर्णपणे. मग असं एक ऍप्लिकेशन जे रिलेशनल डेटाबेस की जे काय प्रोव्हाइड करतं, मल्टिपल युजर, that's why it is the integrated. Third point understand? इंटिग्रेशन समजलं? हॅलो Yes sir, yes sir. सुमित. आणि Yes शेवटचा sir, मुद्दा मी समजलं. तुम्हाला सांगितला, रिलेशनल डेटाबेसच्या व्हॅल्यू मध्ये इट इज द स्टँडर्ड मॉडेल. व्हाय इट इज द स्टँडर्ड मॉडेल? बघा, रिलेशनल डेटाबेस
is success there. Why it's success? Because it provides the few core benefits to user. Learn the basic relational model, and it can be applicable to the many projects easily. So there is a mechanism of accessing the data is to be quick and easy. हे क्विक आणि इझी असल्यामुळे गॉट इट स्टँडर्ड Yes. मॉडेल का म्हणायचं. ओके, म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ रिलेशनल डेटाबेसचे चारही पॉइंट समजले तुम्हाला? पर्सिस्टंट डेटा, कॉन्करन्सी आणि इंटिग्रेशन आणि स्टँडर्ड मॉडेल का म्हणायचं. Yes. येस ऑर नो? Yes. Yes. ठीक आहे. Yes. आजचा जो काय मुद्दा आहे इम्पिडन्स. थँक्यू. इम्पिडन्स हा शब्द ऐकलाय? आता येतोय आवाज माझा? Yes, sir. Impedance. I am ask you, are you listening the impedance word? No. नाही ऐकलेला कोणीच नाही. No. इम्पिडन्स म्हणजे प्रतिबाधा. आता तुम्ही म्हणाल प्रतिबाधा म्हणजे काय? बघा, जसा प्रतिध्वनी असतो बघा, तुम्हाला असं एखाद्या ठिकाणी आपण आवाज दिला Echo. तर आपल्याला परत आपला Echo. आवाज त्या ठिकाणी ऐकायला येतो. इको होतो की नाही? Yes, yes. प्रतिबाधा म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीत अडथळा निर्माण होणं किंवा इम्पिडन्स मिसमॅच इज द पॉइंट इज टू बी डिस्कस हियर. आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट संरोध किंवा प्रतिबाधा ज्याला सुटेबल म्हणजे काय, सगळ्याच ठिकाणी रिलेशनल डेटाबेस जर सुटेबल असता तर नो एसक्यूएल किंवा नॉन रिलेशनल एसक्यूएल ही कन्सेप्टच आली नसती. लक्षात येत आहे का? Yes. ही जी कन्सेप्ट आली याचा अर्थ पहिल्या कन्सेप्ट मध्ये काही निश्चितपणाने काहीतरी प्रॉब्लेम्स असतात, आहे का नाही? मग आता इम्पिडन्स मिसमॅच मीन्स व्हॉट? बघा, रिलेशनल डेटाबेसेस प्रोव्हाइड मेनी ऍडव्हान्टेजेस, नो डाऊट, बट देर आर बाय नो मीन्स परफेक्ट. इट नॉट मीन दॅट इट इज ऑलवेज परफेक्ट. याचा अर्थ असा काही नाही की ते पूर्ण परफेक्ट होतं. So even from their early days, there have been lots of for application developers. The biggest limitation has been what's that is the commonly called impedance mismatch. जो पहिलं लिमिटेशन होतं तेच इम्पिडन्स मिसमॅच. मग इम्पिडन्स मिसमॅच मीन्स व्हॉट? बघा, द डिफरन्स बिटवीन द रिलेशनल मॉडेल अँड इन मेमरी डेटा स्ट्रक्चर. द रिलेशनल डेटा मॉडेल ऑर्गनायझेस डेटा इंटू स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स. दॅट इज टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो अँड कॉलम. एम आय राईट? बघा, जनरली रिलेशनल डेटाबेस मध्ये डेटा हा कशाच्या फॉर्मॅट मध्ये होता? बरोबर. त्यानंतर here there is a relations and tuples there. Relations and tuples there means what? त्याच्यामध्ये जो काही सेल मध्ये डेटा असायचा त्याला आपण टप्पल म्हणतो. आणि तो स्टोर होत असताना काय वापरलं जायचं? देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ रिलेशन्स. रिलेशनशिप आठवते की नाही तुम्हाला? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. अशा विशिष्ट रिलेशनने डेटा काय केला जातं? स्टोर केला जायचा किंवा ऍक्सेस केला जायचा. बरोबर? इथपर्यंत समजतंय तुम्हाला? ठीक आहे. In the relational model, a tuple is the set of name value pairs and relation is set of
काय होती, सेट ऑफ टपल्स होती. मीन्स व्हॉट, द रिलेशनल definition of tuple is slightly different from the mechanism. And in many programming languages with tuple data type, where tuple is the sequence of values also there. So to perform the operations in the SQL, it returns the relationship that leads to the result. मग त्या रिलेशनच्या बेसवरतीच त्या ठिकाणी काय केला जायचा, रिलेशनच्या बेसवरती रिझल्ट काय केला जायचा, ऑफर व्हायचा. मग आता दिस फाउंडेशन ऑफ रिलेशन्स दॅट प्रोव्हाइड्स द इलेगन्स अँड द सिम्प्लिसिटी, नो डाऊट. त्या रिलेशन मुळे काय व्हायचं, सिम्प्लिसिटी तर यायचीच, बट इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस लिमिटेशन, लिमिटेशन देखील यायचे. मग कोणते लिमिटेशन, इन अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज इन द रिलेशनल टपल हॅव टू बी सिम्पल. सिम्पल होत्या मीन्स व्हॉट, दे कॅन नॉट कंटेन एनी स्ट्रक्चर सच ॲज नेस्टेड रेकॉर्ड ऑर लिस्ट देअर. मीन्स व्हॉट, मग टपल मध्ये टपल म्हणजे टपल मध्ये सपोज लिस्ट ऑफ डेटा असेल तर ते एका टपल मध्ये घेता येत नव्हतं. टप्पल मध्ये काय एकच नेम अँड व्हॅल्यू पेअर सिंगल असायची, हे त्याचं लिमिटेशन होतं. फरक नाही, समजतंय का मी काय सांगतो आहे ते? हो. हा. सो दिस or in the disk, that is, it is the impedance mismatch. Impedance mismatch means what? बघा, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, देर इज रेप्लिकेशन ऑर डुप्लिकेशन ऑफ डेटा त्या ठिकाणी व्हायचं. आणि इन द डिकेड ऑफ 1990, 1990च्या त्या सालामध्ये त्याच्यामध्ये काय केलं जायचं, within this period or that decade there is a growth of object oriented programming language, and object oriented programming system both are looking to the dominant environment for the software development technology. However, the object oriented languages succeeded in become the major force in programming. Why? Because of this database system, because it provides the facility of to store the large amount of data there. आणि मग लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा स्टोअर करण्यासाठी त्याचा वापर केला जायचा. मग त्यामध्ये एसक्यूएल असेल किंवा इतर ज्या काही क्वेरीच्या लँग्वेजेस होत्या त्याद्वारे हा डेटा काय केला जायचा, इझिली ऍक्सेस. When we perform the queries there, we can, using these queries, we access the data, but there is definitely some limitations there, and that's why the new technology of NoSQL is arise there. मग ही न्यू एसक्यूएल का आली, तर थोडक्यात जे काही लिमिटेशन होते ते लिमिटेशन्स वरती ओव्हरकम करण्यासाठी ह्या नवीन टेक्नॉलॉजीचा काय झाला, जन्म झाला. सो आर यू अंडरस्टँड व्हाय देयर इज नो एसक्यूएल? सो आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टँड इट. समजलं बाळांनो? ओके, थँक्यू. बघा,